ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हम उस प्राण स्वरूप दुख विनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी प्रेरक देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह हमें शुभ कार्यों में प्रेरित करे। ओम। ओके। कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? काही डिस्कशन किंवा काही चर्चा, काही विशेष गोष्टी ज्याच्यावर आपल्याला स्टार्ट करायचंय? हा एक अर्चना मॅडमच्या आजीचा काहीतरी प्रॉब्लेम होता सर, म्हणजे थोडासा ते शेअर करतील आपल्याशी. अच्छा, फिजिकल हेल्थचा प्रॉब्लेम आहे. नाही, मेंटलीच आहे काहीतरी, मेंटलचा असं काहीतरी ते शेअर करतील. ओके, म्हणजे 1 to 1 डिस्कस करायचंय का नंतर आफ्टरवर्ड्स? नाही, ओव्हरऑल थोडस त्यांचं शेअर करतील, त्याच्या संदर्भात थोडं बोलू शकता तुम्ही. बरं, ठीक आहे. बरं, आपण आता होपोनोपोनी सुरुवात करूया प्रथम. चालेल का? हो सर, चालेल Yes. चालेल, काय हरकत नाही. मला वाटतं नाईक सर पण आलेत आता. चालेल सर, सुरू करूया. हो हो, एकच मिनिट. ऑडिएबल आहे आता हे? म्युझिक येतंय ऐकायला? म्युझिक नाही सर आणखी. म्युझिक येतंय? म्युझिक नाही सर आणखी. येते सर आता आवाज. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, मला माफ करा. Please forgive me. मला क्षमा करा. Thank you. मी तुमचा आभारी आहे. आय लव्ह यू. माझं तुमच्यावर प्रेम आहे. हे आपल्याला ब्रह्मांडाला म्हणायचंय. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी. थँक यू. आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी. थँक यू. आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी. थँक यू. आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी. थँक यू. आय लव्ह यू. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. You can open your eyes.
ओके, स्वाती मॅडम पण आलेले आहेत. ओके. अ, जे सर्वप्रथम नवीन जॉइन झालेले आहेत आणि ज्यांना ही कन्सेप्ट माहीत नाही, त्या सर्वांसाठी बेसिक 2 गोष्टी मला सांगायच्या आहेत, की आज आत्ता आपण जी काही प्रोसेस केली याला हीलिंग प्रोसेस म्हणतात, हीलिंग. जर आपल्याला दूध घ्यायचं असेल एखाद्या भांड्यामध्ये किंवा रोजचे दूधवाले जे येतात त्यांच्याकडून आपल्याला दूध घ्यायचं आहे, तर आपण काय करणार? आपण त्यांना एक भांडं देणार, पातेलं देणार, काहीतरी देणार वस्तू. पण ती देताना आपण एक गोष्ट एन्शुअर करणार. काय करणार एन्शुअर? की ती स्वच्छ आहे. आणि ही स्वच्छ करण्याची जी प्रोसेस आहे, हे जे ब्रह्मांड, युनिव्हर्स आपल्याला देत आहे, हे देत असताना ते सुद्धा एक गोष्ट एन्शुअर करतं. काय करतं? ते सुद्धा चेक करतं, की यांचं हे भांडं स्वच्छ आहे का? आणि ते करण्यासाठी ब्रह्मांडाकडे काही प्रोसेस आहेत. ओके. ओके. ऑडिओ क्लिअर आहे का सर्वांना? हो जगदीश सर, सर, तुम्ही क्लिअर आहे. बोला. ओके. हो ओके, सर. फाईन. येस. तर ब्रह्मांडामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत, त्या क्लिअर करण्यासाठी हे हीलिंग प्रोसेस आहे. आता आपल्याबरोबर जे काही घडतंय, तर यामध्ये युनिव्हर्स जे काही आपल्याला गोष्टी घडवून देतं आहे, याच्यासाठी हे सगळं रिफ्लेक्शन आहे. जे आपल्या आजूबाजूला घडतंय, हे सगळं काय रिफ्लेक्शन आहे. तुमच्या बरोबर जो पण व्यक्ती जशा पद्धतीने बिहेवियर करतोय, वागतोय किंवा वागणूक तुम्हाला मिळते आहे, हे काय somebody is doing something for you. It means it is just रिफ्लेक्शन व्हॉट इज गोइंग इन युअर माइंड. सबकॉन्शियस माइंड मध्ये जे काही चाललेलं आहे त्याचं हे बाहेरचं रिफ्लेक्शन आहे. असंच कोणी कुणाला काहीही त्रास देत नाही, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ह्या जगामध्ये सगळी काही एनर्जी आहे, ऊर्जा शक्ती आहे. एनर्जी आहे याचा अर्थ जे आज तुम्ही फेस करताय हे बदलू शकतं. हे बदलणार आहे. हे फिक्स नाही. हे कन्फर्म नाही. इट विल बी गेट चेंज. ओके. हे चेंज होणार आहे. आणि ज्या पण प्रॉब्लेम, समस्या आज तुम्हाला आहेत, ह्या सगळ्या मेमरीज आहेत तुमच्या ब्रेन मधल्या मेमरीज. कारण आता तुमच्या समोर मी बसलेलो आहे किंवा आता ज्या काही तुमच्या व्यक्तिगत गोष्टी चालल्या, जिथं कुठं तुम्ही इन्व्हॉल्व असाल किंवा जिथं कुठं तुम्ही आता कार्य करत असाल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मेमरीज आहेत. म्हणजे स्मृती, मेमरी. 5 वर्षापूर्वी एखाद्या व्यक्तीने मला जर काही हर्ट केलं होतं आणि आज मला अचानक जर ते आठवलं, तर याचा अर्थ काय? त्या माझ्या फक्त स्मृती आहेत, मेमरी आहेत. ॲक्चुअलमध्ये दुःख कुठे आहे? ॲक्चुअलमध्ये तो व्यक्ती कुठे आहे आता? आता तो व्यक्ती नाहीये. पण त्या आठवणी ज्या आहेत, त्या मला पुन्हा, पुन्हा, पुन्हा त्रास देतात आणि मला ग्रो करू देत नाही. यालाच भूतकाळ असे म्हणतात. भूतकाळ म्हणजे काळाचं भूत जे मानगुटावर बसलेलं आहे आणि जे त्रास देत आहेत आणि पुढे जाऊ देत नाही. त्यालाच म्हणायचं भूत. पास्ट टेन्स, भूतकाळ, भूतकाळ. आणि त्याच्यातून जर बाहेर जायचं असेल, इति भविष्य, भविष्य जर निर्माण करायचं असेल, जे तुम्हाला डिझायर आहे, जे तुम्हाला हवं आहे तुमच्या जीवनामध्ये, ते जर तुम्हाला मिळवायचं असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला आत्ता व्रत घ्यावं लागेल आणि त्याचा मान ठेवावा लागेल. वर्तमान, त्याला वर्तमान म्हणतात. भूत, भविष्य आणि वर्तमान. भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. पण जोपर्यंत पायामध्ये बेड्या बांधलेल्या आहेत भूतकाळाच्या, तुम्ही भविष्याकडे जाल. तुमची जाण्याची इच्छा आहे. पण तुमच्या पायामध्ये ज्या बेड्या आहेत त्याच्याने तुम्हाला त्रास होईल. वेदना होतील. आणि त्या वेदना जर नाहीशा करायच्या असेल, भूतकाळातून मुक्ती करायची असेल, तर तुम्हाला हीलिंग करावी लागेल. तुम्हाला साधना करावी लागेल, तपस्या करावी लागेल. आता साधना, तपस्या, हीलिंग ह्या एकदम बेसिक, सिंपल, सर्वसाधारण काही कन्सेप्ट आहेत, गोष्टी आहेत, पण ज्या आपल्याला आपल्या कल्पनेत वाढवून सांगितलेले गेले आहेत. प्रत्येक स्त्री, पुरुष, संसारी, गृहस्थी ह्या सगळ्या गोष्टी करू शकतो, फॉलो करू शकतो आणि जीवनामध्ये ग्रोथ करू शकतो. कुठलाही प्रॉब्लेम तुमच्या जीवनात तुम्हाला अडवण्यासाठी येत नाही, तुम्हाला थांबवण्यासाठी येत नाही, नष्ट करण्यासाठी येत नाही, तर तुम्हाला धडा शिकवण्यासाठी येतो. तुमची त्यातून काहीतरी ग्रोथ होणे आहे,
म्हणून तो तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये तुम्हाला बाहेर काढण्यासाठी एकतर ते आजारपण येईल किंवा समस्या येईल किंवा एखादा व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येईल. ज्यावेळेस निगेटिव्ह व्यक्ती, निगेटिव्ह सिच्युएशन, निगेटिव्ह परिस्थिती, आजारपण, दुःख, संकट जीवनात येत आहे याचा अर्थ तो साईन आहे. साईन आहे, की तुम्हाला आता याच्यातून बाहेर पडायचंय आणि तुमची बाहेर पडण्याची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. ओके. आर यू गेटिंग दिस? फार महत्वाची गोष्ट आहे. मी तुम्हाला का सांगतो हे सगळं? कारण बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या, तर तुम्ही स्काय इज द लिमिट. तुम्हाला फार वरच्या पदावर जायचंय. इथं बसलेले प्रत्येक जण, प्रत्येक व्यक्ती मला वाटतं जर जिथे कुठे असाल करियर पर्स्पेक्टिव्ह बहुतेक लोकं एकमेकांना ओळखत असतील, जॉइंट असतील किंवा जे काही करियर करणार आहे तुम्ही, त्या करियरमध्ये अतिउच्च, सर्वोच्च स्थानी पोहोचाल. आणि कधी-कधी लोकांच्या नजरेत तुम्ही मोठ्या पोझिशनवर आहात. पण स्वतः त्या खुर्चीवर जाऊन बसल्यानंतर जे दुःख आहे, जे चिंता आहे, जो स्ट्रेस आहे, जी अँक्साइटी आहे, जो प्रेशर आहे, वर्कलोड आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं खरंच मी बॉस आहे का प्रेशराइज्ड एम्प्लॉयी आहे? बऱ्याच वेळा असा प्रश्न पडतो आणि म्हणून बरेचसे आता तुम्ही ह्या गोष्टी किंवा ह्या केसेस ऐकल्या पण असतील. बरेचसे कलेक्टर किंवा टॉप मोस्ट पोझिशनला बसलेले आय-ए-एस ऑफिसर्स दे कमिट सुसाईड. सुसाईड करतात, आत्महत्या करतात, सुसाईड करतात जस्ट बिकॉज कारण अनरिझॉल्व्ड इश्यू आहे कुठेतरी माइंडमध्ये स्टक झालेला. अनरिझॉल्व्ड इश्यू, अनफिनिश्ड अजेंडा. 5 वर्षापासून एकच गोष्ट अजून घेऊन चाललेलं आहे पुढं, पुढे, पुढे. अनरिझॉल्व्ड आहे, अनरिसोर्सफुल स्टेट आहे. माइंडची आता ब्रेनला सुद्धा कळत नाही नेमकं करायचं काय आता? याच्यातून मार्ग कसा काढायचा? आणि मार्ग जर मिळाला नाही तर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एकच मेसेज देतं. मग आता बरेचसे लोकं असे आहेत, की ज्यांच्याकडे इस्टेट, प्रॉपर्टी, नेम, फेम किंवा ज्यासाठी बाकीचे सर्वसाधारण मुली प्रयत्न करतात. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडे असून सुद्धा दे कमिट सुसाईड. म्हणजे आता बऱ्याच केसेस झालेल्या आहेत अशा. रिसेंटली काय नाव यांचं? एक ॲक्टर कोण होता? जगदीश सर सांगता येईल का तुम्हाला? राजपूत म्हणून? सुशांत सिंग राजपूत. हां, सुशांत सिंग सुशांत राजपूत. नाव लक्षात आहे ना? काय कमी होती त्यांच्याकडे? 15 करोड 20 करोड रुपये बँक बॅलन्स होता. मुंबईमध्ये चांगला फ्लॅट होता. इंडस्ट्रीमध्ये चांगलं नेम, फेम होतं. सगळ्या काही गोष्टी होत्या. चांगल्या हिट मूव्ही दिल्या होत्या. आणि आफ्टर ऑल ही कमिट सुसाईड. का? कारण बेसिक गोष्ट क्लिअर नाही झाली. जगाच्या दृष्टीने फार मोठा आहे, फार महान आहे किंवा फार चांगलं स्टेटस अचीव्ह केलंय. पण स्वतःच्या नजरेत, स्वतःच्या दृष्टीत नाहीये. स्वतःच्या दृष्टीत स्ट्रेस आहे, टेन्शन आहे आणि याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी हा रामबाण उपाय. तुमच्या जीवनामध्ये जे काही घडतंय ही एनर्जी आहे. एनर्जी परिवर्तनशील आहे. जे काही घडतंय जीवनात हे सगळं रिफ्लेक्शन आहे. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट प्रत्येक प्रॉब्लेम जो तुमच्या जीवनामध्ये आहे, हा फक्त मेमरीज आहे, स्मृती आहेत. यांना जर इथं रिपेअर करता आलं ना इथं, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जर तुमचा बदलला, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. आता ज्यावेळेस आम्ही हे कोर्सेस केले होते, त्यावेळेस त्यांनी हरियाणातली एक स्टोरी सांगितली होती, की ज्यामध्ये गावातल्या काही तरुणांना किंवा गावकऱ्यांना पोलिसांनी पकडलं. समजा काहीतरी कार्यक्रम असेल किंवा अजून काही अ, उत्सव वगैरे आणि त्यात त्यांनी ड्रिंक घेतल्या आणि थोडंसं धांगडधिंगा केला, मस्ती केली आणि दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी सोडून दिलं. आता सोडून दिल्यानंतर यांची ज्यावेळेस बैठक बसते, त्यावेळेस ते आनंदाने सांगतात, "कल रात को बहुत पिटाई हुई. कल रात बहुत धोया." आणि ते हसत-हसत सांगतात. हसत-हसत चेहऱ्यावर स्मित हास्य आणि ते सांगतात, की "बहुत पिटाई हुई. कल पुलिस लेकर गई थी. आज छोड़ दिया." आता यामध्ये जर सर्वसाधारण बाकी नॉर्मल व्यक्ती असेल, तर त्याच्यासाठी 1 आठवडाभर त्याला सुचणार नाही. पण आता यांची परिस्थिती अशी झाली की यांनी ते डील केले त्याला. दे हॅव एक्सेप्टेड द सिच्युएशन आणि त्याच्यातून आता मार्ग काढत आहेत. म्हणून
अपमान किंवा बेइज्जती ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत एखाद्याने तुम्ही काही विकायला गेलात आणि त्या व्यक्तीने तुम्हाला रिजेक्ट केलं. एखाद्याला तुम्ही काही सांगायला गेलात त्याने तुम्हाला रिजेक्ट केलं. तर तुम्हाला ते हार्टला फील होतं इथं. पण हे हार्टला फील होणं याचाच अर्थ तुम्हाला अजून ग्रोथ करायची आहे. अजून बऱ्याच गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत आणि एकदा त्या समजल्या, त्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर मार्ग काढाल. बिकॉज ऑल प्रॉब्लेम्स आर देअर इन युअर मेमरी. स्मृतीमध्ये फक्त प्रॉब्लेम आहेत. आणि याच्यासाठी फक्त सगळ्यात महत्त्वाची ग्रेटेस्ट थिंग किंवा महत्त्वाची गोष्ट काय, की ही चॉईस आहे. तुम्ही आत्ता निवडा. आता जे काही प्रॉब्लेम आहे एक्सेप्ट करा. येस. प्रॉब्लेम एक्सेप्ट करणं म्हणजे 50% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यासारखं आहे. स्वतःला प्रश्न विचारत बसू नका, की त्याने माझ्याबरोबर असंच का वागलं? त्याने माझ्याबरोबर अशीच कृती का केली? आणि माझ्याच बरोबर असं का झालं? अरे झालं, तर जस्ट नाऊ एक्सेप्ट इट अँड नाऊ जस्ट थिंक. आता विचार करा, की इथून पुढे मी बाहेर कसा पडणार आहे? आणि याच्यासाठी व्हेरियस मार्ग आहेत. तुम्हीच तुम्हाला मोकळे करू शकता सगळ्या अडचणीतून, सगळ्या प्रॉब्लेममधून आणि तुम्हीच तुम्हाला महान करू शकता, मोठे करू शकता. आणि जे आपण आज प्रॅक्टिस करतोय होपोनोपोनो, ही प्रॅक्टिस उदाहरणार्थ तुमचं एक विश्व आहे. तुम्ही ज्यावेळेस डोळे बंद करता किंवा तुम्ही स्वप्न पाहता किंवा तुमच्या आयुष्यात ज्या काही गोष्टी घडतात, ह्या सगळ्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये तुमचं जे वर्ल्ड आहे, तुमचं जग आहे हे तुमचं. तुम्ही स्वतः याच्यामध्ये राजा आहात किंवा ओनर आहात किंवा तुम्ही आहात मेन. महाराणी म्हणा, राणी म्हणा, राजकुमारी म्हणा, राजकुमार म्हणा, राजा म्हणा किंवा एम्पायर इस्टेट जी तुमची आहे, यामधले तुम्ही कर्ते आणि करविते. तुमच्या जगात जो पण व्यक्ती एंटर करत आहे, त्याचं बिहेवियर तुम्ही कंट्रोल करू शकता. त्याचं लाईफ तुम्ही चेंज करू शकता. ती पॉवर तुमच्यामध्ये आहे म्हणूनच तो व्यक्ती तुमच्या जीवनात आहे. लक्षात आलं? आजपासून तुमच्या जीवनात ज्या पण काही गोष्टी ज्याच्यावर तुमची दृष्टी पडेल ना, तर फक्त डोक्यात एकच ठेवायचं, "अरे, हा माझ्या कार्मिक लेयरमध्ये आहे, म्हणजे कर्मबंधनात आहे, म्हणून याची आणि माझी गाठभेट झाली. म्हणून आज आमची चर्चा होतीये, म्हणून आज आमचं डिस्कशन होतंय आणि कदाचित मी याला मदत करू शकतो. कदाचित मी याला सोल्युशन प्रोव्हाईड करू शकतो. माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे, म्हणून याची आणि माझी आज ओळख परिचय झालेला आहे." असंच कुणी कुणाला भेटत नाही हां. इट्स अ डिव्हाइन प्लॅनिंग. आणि भगवद्गीतेत या गोष्टी स्पष्ट दिलेल्या आहेत, की जर तुम्ही आत्ता प्रेम नाही देऊ शकलात, जे पण कोणी तुमच्या आयुष्यात आलेलं आहे, तुमची नणंद आहे, सासू आहे, सासरे आहे, आई-वडील आहेत, भाऊ आहे, बहिणी आहे, मित्र आहे, मैत्रिणी आहेत, ज्यांनी तुम्हाला चीट केलंय, फसवलंय किंवा जे पण कोणी आहेत व्यक्ती, हे सगळे तुमच्या कार्मिक लेयरमुळे एकत्र आलेले आहेत. जर आता डील व्यवस्थित केली नाही, तर निसर्ग, युनिव्हर्स पुन्हा पाठवेन ह्या पृथ्वी ग्रहावर, ह्या युनिव्हर्सवर, ह्या अर्थवर, ह्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये, प्रकृतीमध्ये आणि पुन्हा सांगेल, "आता जरा डील कर व्यवस्थित. जे काही देणं-घेणं आहे हे रिझॉल्व्ह कर." आणि विचार करा ज्याला ही अंडरस्टँडिंग आली बेसिक, तो परत कार्मिक लेयरमध्ये अडकणार नाही. भगवान बुद्धांची लाईफ स्टोरी आहे ती, ह्या सगळ्या त्यांच्या शिकवणी आहेत. मी त्या आणि ही भगवद्गीता मी जे म्हणालो ना काल पूजा करायला गेलो होतो. अच्छा, तिकडच राहिली वाटतं. ओके, भगवद्गीता कायम माझ्याबरोबर असते आणि एक छोटी भगवद्गीता पण मी घेतलेली आहे. एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो. हे दिसतंय का? भगवद्गीता. हां. हो सर, ही हो सर. ही ही भगवद्गीता पॉकेट डायरी आहे. याच्यामध्ये अध्याय 4 तुम्ही वाचला तर तुमच्या लक्षात येईल, की ह्या जीवनात खरं कर्म नियत कर्म काय आहे? आणि अध्याय 15वा जर तुम्ही पाहिला, तुमच्या समोर मी दाखवतो. हा वाचता येतोय का तुम्हाला? का उलटं दिसतंय? हो सर, हो सर. उलटं नाही, दिसतंय दिसतंय, ना? दिसतंय. हां, काय लिहिलंय? नाही, नाही. वृद्ध्वमूलम् अधःशाखा. थोडं वृद्ध्वमूलम् अधःशाखाम् अश्वत्थं प्राहुर्मव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. वृद्ध्वमूल अधःशाखा. झाड जर पाहिलं आपण झाड, झाड जर पाहिलं तर
झाडाचं मूळ कुठं असतं? खाली असतं. आणि शाखा कुठे असतात? वरती असतात. पण हे ब्रह्मांडाचं जे मूळ आहे ना, याच्या ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा. आणि याच्या पाना-फुलांना पाणी दिल्यानंतर मुळाचं पोषण होतं. चमत्कारिक आहे हे. याच्यावर आपण डिटेलमध्ये डिस्कशन करू नंतर. तर भगवद्गीतेत ह्या गोष्टी स्पष्ट दिलेल्या आहेत. पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी जठरे शयनम. जोपर्यंत लेसन लर्न्ड होत नाही, तोपर्यंत सुटका नाही. आणि पुन्हा, 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 पुन्हा येणे, पुन्हा, पुन्हा त्याच गोष्टी शिकणे. पण जर अंतर्मुख झालात, इनर वर्ल्डमध्ये गेलात, तर स्वतःचं पण हीलिंग कराल. तुमचं आरोग्य चांगलं राहील. तुमचं आरोग्य चांगलं राहील. तुमच्या नातेवाईकांचं आरोग्य चांगलं राहील. तुमच्या कुटुंबाचं आरोग्य चांगलं राहील. तुमच्या मित्रांचं आरोग्य चांगलं राहील. जिथं तुम्ही जॉब करताय त्यांचं आरोग्य चांगलं राहील. प्लस हेल्थ, रिलेशन, मनी आणि करियर. हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, आरोग्य, नातेसंबंध, बिघडलेले नातेसंबंध पुन्हा रिपेअर होतील, पुन्हा करेक्ट होतील. चमत्कार आहेत हां हे. तुम्हाला हे खूप छोटं वाटत असेल कदाचित. हा कोर्स आपला डेली याच्यावर चाललाय. मला पण आनंद आहे, की मी हे रेग्युलर घेऊ शकतोय कोर्सेस. पण याच्याने चमत्कार घडतील आणि आय डोंट बिलीव्ह इन मोटिव्हेशन. मला मोटिव्हेशन वगैरे नाही द्यायचंय कुणाला. मला त्यांच्या जीवनामध्ये प्रात्यक्षिक बदल घडवून आणायचा आहे आणि त्यासाठी आपण हे सेशन घेतोय. आर यू गेटिंग इट? हो चमत्कारिक सर. बदल घडतील तुमच्या जीवनामध्ये. आणि हे तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी, शिक्षक असाल तर विद्यार्थ्यांसाठी, तुमच्या करिअरसाठी सगळ्या ठिकाणी हे अप्लाय करू शकाल. फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची आजपासून ही गोष्ट लक्षात ठेवा, की तुम्हाला परिवर्तन घडवायचंय. तुम्हाला परिवर्तन करायचंय. तुमच्यामध्ये, समाजामध्ये आणि बाकीच्या ठिकाणी. लक्षात आलं? हो सर. आणि बरं ह्या गोष्टी आपण अजून डिस्कस करूया डिटेलमध्ये नंतर. अ, जर कुणाला काही ॲक्चुअल विचारायचं असेल डिस्कशन किंवा आतापर्यंत जर काही समजलं नसेल, तर आपण चर्चा करू शकतो. इथपर्यंत क्लिअर आहे का? इथपर्यंत क्लिअर आहे? बरं हो ओके, सर. क्लिअर आहे. ठीक आहे, फाईन. एक गोष्ट मात्र सगळ्यात आधी एक एक वाक्य म्हणायचं, की आय टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय इमोशन. माझ्या ज्या भावना आहेत, जी माझी परिस्थिती आहे, याच्यासाठी मी 100% जबाबदारी घ्यायला तयार आहे. कधीही कंप्लेंट करू नका आता. कधीही तक्रार करू नका. त्याच्याऐवजी काय करा माहिती का? क्रिएट करा, निर्माण करा. कंप्लेंट करणारा क्रिएट नाही करू शकत आणि क्रिएट करणारा कंप्लेंट नाही करत. ओके? ठीक आहे, तुम्हाला अडचणी असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील, काही इश्यू असतील. फक्त एक गोष्ट मात्र स्वतःला मेसेज, अफर्मेशन देत राहायचं. आय एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन डेस्टिनी. मी माझ्या भाग्याचा निर्माता आहे. परमेश्वराने तेवढी शक्ती, तेवढी पॉवर मला दिलेली आहे. परमेश्वराची प्रतिकृती म्हणजे मी स्वतः आहे. बडे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेही परलोक सवारा. बडे भाग्य मानुष तन पावा. हे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिळून सुद्धा जर एखादा व्यक्ती दुःखी राहत असेल, तर याच्यापेक्षा मोठी शोकांतिका नाहीये. बड़े भाग्य से नर्तन मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है. देवताओं को भी ये दुर्लभ है. हे ग्रंथांमध्ये पण लिहिलंय. हे इहलोक आणि परलोक आता सुद्धा तुम्ही इहलोकात ज्या इहलोकात आहात आत्ता, याच्यात सुद्धा तुम्ही मुक्ती मिळवाल आणि परलोकात जिथं कुठं जायचंय तिथं सुद्धा मुक्ती मिळवाल. तुम्ही म्हणजे फक्त शरीर नाहीये. म्हणजे हे थोडंसं भगवद्गीता किंवा होपोनोपोनोचं ज्या गोष्टी मला शेअर करायच्या होत्या, की यू आर आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% व्हॉटएव्हर हॅपनिंग इन माय लाईफ. माझ्या अवती-भोवती जे काही घडत आहे याला मी 100% जबाबदार आहे. पण जर मी जबाबदार आहे तर मग मी बदलू पण शकतो आणि इट इस पॉसिबल. चमत्कार होतात. आता होपोनोपोनो विषयी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. ही जी डायरी मी शोधायला म्हणजे म्हणत होतो ना, तर याच्यात ह्या काही नोट्स वगैरे मी लिहून ठेवलेल्या आहेत आणि वरती डॉक्टर आहुजा मॅडम आहेत. त्या सायकियाट्रिक्स आहेत. मेटाफिजिक्स शिकवतात
तर त्यांच्याकडून पण मी काही गोष्टी शिकलेलो आहे याविषयी. आता अ, दररोज आपण होपोनोपोनी सुरुवात करतोय आणि तुम्ही विचार करा कलेक्टिव्ह ज्यावेळेस आपण 10 व्यक्ती मिळून हे डिस्कशन करतोय किंवा प्रार्थना म्हणतोय याचा इम्पॅक्ट या युनिव्हर्समध्ये ब्रह्मांडामध्ये किती होत असेल 10 टाइम्स मोर. एकटा व्यक्ती सिंगल व्यक्ती प्रार्थना करणे आणि 10 लोकांनी एकत्र बसून प्रार्थना करणे. जे पण काही तुमचे स्वप्न असतील, जे पण काही तुम्ही रिटर्नमध्ये गोल लिहिलेले असतील, त्या गोल्सना एनर्जी, ऊर्जा, शक्ती मिळेल. आता मी तुम्हाला होपोनोपोनोचं फक्त एक एक्झाम्पल देतो प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल सेशन हां. दररोज अर्धा तासाचं सेशन आठवड्यातून एकदा. आता दररोज सुद्धा हे सेशन चालतात. पण जे काही फार मोठे ब्रँड आहेत त्यांना आठवड्यातून 1 हॉवर हा त्यांच्यासाठी वेळ दिलेला असतो आणि त्याच्यासाठी चार्जेस आहेत 10 लाख रुपीज पर एनम. 10 लाख रुपये एका वर्षाची फी आहे. आठवड्यातून फक्त एकदा त्यांच्याबरोबर बसायचं आणि होपोनोपोनोची प्रॅक्टिस करायची किंवा करून घ्यायची. असं एक फार फेमस ट्रेनर आहेत, ते करून घेतात. आणि चार्जेस किती आहेत? 1 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज पर एनम आणि ते लोकं द्यायला तयार आहेत. कारण जे ट्रेनर 30 लाख रुपये ज्यांचा ॲन्युअल टर्नओव्हर होता, वार्षिक उत्पन्न 30 लाख रुपये होतं. त्यांचं 90 लाख रुपये झालं. किती झालं? 90 लाख रुपये. मग त्या व्यक्तीला 10 लाख रुपये खर्च करायची हरकत नाहीये. लक्षात आलं का? ह्या ट्रेनिंगचं इम्पोर्टन्स खूप आहे. ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय, ह्या असं समजा थ्रू युनिव्हर्स एंटर होतायत आणि तुमच्या जीवनामध्ये पण याच्याने खूप चांगला चमत्कारिक बदल घडेल. यू आर द क्रिएटर ऑफ युअर ओन डेस्टिनी. टॅप विथ ब्रॅड एट्स. मी तुम्हाला एक लिंक दाखवतो इथं. जस्ट माझ्याबरोबर थोडंसं मी इथे शेअर करतो तुम्हाला आता. तर टॅप विथ बरं पाण्याचा प्रयोग केला का काल बऱ्याच लोकांनी? हो सर, केलं. हां, ते पाणी नाहीये. ज्या पाण्यामध्ये तुम्ही पूजा करण्यासाठी ठेवलेलं आहे ना, ते पाणी म्हणजे काय आहे? तीर्थ आहे, तीर्थ. कळालं का? ते पाणी म्हणजे तीर्थ आहे आणि त्या तीर्थाचा चमत्कारिक बदल आपल्या जीवनात घडतो. कारण आपण सगळेजण कोण आहोत? एनर्जी. आर यू गेटिंग इट? हो सर. ओके. ओके. आता मी तुम्हाला एक शेअर करतो हां. येस. आणि उद्देश माझा हाच आहे, की हे सर्वसामान्य खेड्या-पाड्यात गोरगरिबांपर्यंत पोहोचावं. ह्या उद्देशाने आपण हे स्टार्ट केलेलं आहे. हां. अ, माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? स्क्रीन दिसते का? हो सर. हां, दिसते सर. accomplish things आवाज येतोय when का? you can see yourself as the kind of person who accomplishes these kind of येतोय सर, things. येतोय आवाज. So think about something that you wish to accomplish and close your eyes, take a deep breath, and imagine yourself accomplishing this and say, I am the kind of person who can accomplish this. हे तेच Feel what you म्हणतायत, की feel जे काही तुम्हाला and rate that on a scale of 0 to 10. जीवनात अचीव्ह करायचं आहे, त्यासाठी मीच तो व्यक्ती आहे आणि मी ते मिळवू शकतो. या व्यक्तींविषयी मी बोलत होतो. हां, यांचं नाव आहे टॅपिंग विथ ब्रॅड एट्स. तुम्ही पण ऐका पुन्हा. प्लस इथं आता काही लोकांचे अनुभव शेअर केलेत बघा. आय डिड इट 3 consecutive times and I felt an energy shift in me as I was already the person I want to be. फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे हे केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं किंवा मला जाणवलं, की माझ्या जीवनामध्ये हे चमत्कारिक बदल घडतायत. हे असे सगळ्यांचे चमत्कारिक बदल किंवा परिणाम झालेले लोक आहेत. ओके. आणि दररोज हे काय शिकवतात माहिती आहे? दररोज हे एकच गोष्ट शिकवतात.
जसं आपण होपोनोपोनो विषयी बोलतोय ना, तसं ते दररोज एकच गोष्ट बोलतात. टॅप विथ ब्रॅड. EFT टॅपिंग, टॅपिंग, टॅपिंग. फक्त टॅपिंग, टॅपिंग आणि हे टॅपिंग कसं करायचं? जस्ट आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. नंतर इथं आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. या टॅपिंग म्हणतात याला. इथं इमोशन स्टोअर झालेले असतात आणि याला मसल मेमरी म्हणतात. आर यू गेटिंग इट? लक्षात येतंय तुमच्या? हो सर. हां. हा म्हणजे जर आता याच्यात काही नवीन लोक पण असतील आता आपले नवीन मित्रमंडळी, बंधू आणि भगिनी, पण यांच्यासाठी सुद्धा ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. ते मला तुम्हाला शेअर करायचं होतं आणि ज्यांच्याबरोबर आपण प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स नाही केलेला, टीअर्स विथ जॉय डोळ्यातून अश्रू येईपर्यंत ह्या गोष्टी काम करतात. कारण हे डायरेक्ट इमोशन आहे. हृदय ज्यावेळेस क्लिअर होईल, त्यावेळेस हे ब्रह्मांड इतकं देईल, इतकं युनिव्हर्स देईल, की तुम्ही त्याची कल्पना पण नाही करू शकत. पण पहिल्यांदा तुमचं भांड स्वच्छ करावं लागेल. आर यू गेटिंग इट? येस. येस सर. लहान मुलांच्या एनर्जी खूप प्युअर असतात हं. आणि लहान मुलांकडून तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी जर त्यांनी तुम्हाला आशीर्वाद दिलेत किंवा त्यांना जर तुम्ही आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर जीवनामध्ये बरंच काही सहजासहजी सक्सेसफुली मिळेल. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, लहान मुलं ही लहान मुलं असतात. ती श्रीमंतांची नसतात, ती गरिबाची नसतात. कुठलाही लहान व्यक्ती किंवा लहान मुलगा जर असेल, तर तो जर त्यांना चॉकलेट हवं असेल, तर ते ते हे नाही बघत, की आपण मोठ्या ह्याच्यातून आलेलो आहोत किंवा लहान आहे. चॉकलेट सगळ्या लहान मुलांना पाहिजे, खेळणी सगळ्या लहान मुलांना पाहिजे. ओके. हे अपार्ट फ्रॉम धिस सब्जेक्ट झालं. पण ठीक आहे. मी लहान मुलाचा आवाज ऐकला आत्ता म्हणून. ओके. अ, कोणाला काही विचारायचंय? या टॉपिक रिलेटेड आत्ता जे काही आपण केलं ते. ब बोलण्यासाठी काही मर्यादा आहेत का? लिमिटेशन्स आहेत का? कोणाला काही विचारायचं तर विचारू शकता बरं का? येस. आणि हे बघा हे डोंट हेजिटेट. मनात काही संकोच आणू नका, शंका आणू नका आणि आतापर्यंत तुम्हाला हे कळालं पण असेल, की आय वॉन्ट टू जस्ट मीन्स आय जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू. मला मदत करायची आहे. जेणेकरून मे बी कुटुंबात, संसारात किंवा अजून बाकी ठिकाणी, आरोग्याच्या ठिकाणी, करिअरमध्ये जर काही इश्यू असतील, तर ते सगळे रिझॉल्व्ह होतील. आर यू गेटिंग इट? हॅलो. हां, हॅलो. नमस्कार सर. माझं नाव अर्चना सावतकर आहे. हां, नमस्ते मॅडम. उमरग्यामधनं बोलतेय मी. हां, बोला, बोला. आजच जॉईन केली मी तुमची मीटिंग. माझ्या अच्छा. आजीचं मम्मीची आई माझे हां, आणलेलं आहे आपल्याकडे. बरं. गेली 4 महिन्यापासून तिला त्रास होते, म्हणजे सायकॅट्रिस्ट कडे ट्रीटमेंट पण चालू आहे, पण काही इफेक्ट एवढा जाणवत नाही. रात्रीला झोपत नाही ती, हां, झोपेची गोळी दिल्याशिवाय. ओके. आवाज येतात म्हणती सारखं, म्हणजे तिला ऐकू येतं, काय ऐकू येतं काय माहिती. मग ती स्वतः बोलत असते, ते बरं, बरं. काय एज आहे त्यांचं? बडबड करते स्वतःशीच. एज काय? 70 वर्षाची आहे. ओके, ओके, ओके. हां. आणि कधी कधी खूपच हायपर होते, मग बाहेर जात राहते. असं बांधून ठेवावं लागलं. आता परवाच्या दिवशी तर घरात बांधून ठेवावं लागलं अक्षरशः. बरं, बरं. काय हरकत नाही. मी तुम्हाला कॉल हं. करेन मॅडम. तुमचा मला नंबर द्या किंवा सरांकडे जर हां, असेल ना, मी हां. पर्सनली आय विल डिस्कस टॉक विथ यू.
ओके. जेवढं काही करता येईल आपण मदत करूया. तुम्ही त्यांना काही प्रोडक्ट देतायत का जगदीश सरांनी सांगितल्याप्रमाणे? आपले आरजीजीएल, स्पिरुलिना चालू अच्छा. आहेत सर. मोरिनजी हां. पण चालू आहे का? नाही. बरं, बरं. ठीक आहे, काय हरकत नाही. मी जे काही गोष्टी सांगतो छोट्याफार ह्या थोड्याशा बदला. अ, हां. होईल इम्प्रूव्हमेंट होईल. आणि हं. आत्ता जे 4 सेंटेन्सेस आपण बोललो हे लक्षात आलं का तुमच्या? हो, हो. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. हां. हे बघा, ज्या अर्थी आजी तुमच्याकडे आहे, त्या अर्थी तुम्ही तिला क्युअर करू शकता. कार्मिक लेयर्स आहेत हे आणि हां. रिझल्ट येतील. कदाचित तुम्हीच हे शेअर कराल. एक 7 दिवस हा प्रयोग प्रामाणिकपणे करा. सकाळी हं. 108 108 वेळा हे हां. म्हणायचं आणि एक हां. रेकॉर्डेड व्हिडिओ पण आहे माझा. मी तो पण शेअर हां. करीन, सर पण शेअर करतील आणि ओके. त्याच्याबरोबर म्युझिक पण आहे, म्युझिक. हां. 432 हर्ट्झ म्युझिक आहे, जे हार्टमध्ये पेनिट्रेट होतं. ओके. जर जमलं तर आजीच्या शेजारी बसून म्हणा, हां. सकाळ संध्याकाळ आणि एक अजून हां. ऑडिओ क्लिप मी देईन. ती क्लिप फक्त लावून ठेवायची. आजीला हिंदी समजतं का थोडंफार? हो समजतं. हां. तर काही हं. तिला बोलायला नाही लावायचंय. फक्त तिला हां. म्हणायचं, "काही हरकत नाही. तू फक्त हे ऐकत राहा." हां. आणि त्याच्याने पॅरालिसिसचे पेशंट पण क्युअर झालेले आहेत. त्याला ओके. स्पिरिच्युअल हीलिंग असं म्हणतात. स्पिरिच्युअल हीलिंग एक 13 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे आणि तो मी सगळ्यांना शेअर करीन. रॅदर ओके. प्रत्येकाने ते सकाळचं एक दिनचर्याच बनवा तुमची. 5 ते हं. 9 मिनिटे होपोनोपोनोच्या प्रॅक्टिससाठी लागतात. जे 4 सेंटेन्सेस आपल्याला म्हणायचे 108 टाइम्स सकाळ आणि संध्याकाळ. ठीक आहे. प्रामाणिकपणे हे म्हणा. तुम्ही करा आजीसाठी आणि ते जे स्पिरिच्युअल हीलिंग आहे ते पण करा आणि बाकी मग डिस्कस करू आपण अजून. जर ओके. आजपासून आत्तापासूनच तुम्ही ते सुरू करा कदाचित म्हणजे मीटिंग झाल्यानंतर तुम्ही आजपासूनच ट्राय करा. ठीक आहे आणि सर. अ, आजी जिथं राहत होती आधी, हं. जेव्हापासून हे प्रॉब्लेम होतायत, ती हां. जी वास्तू किंवा घर आहे, त्या हां. घराच्या दिशा तुम्हाला माहिती आहेत का? अ, नाही सर एक्झॅक्ट मला सांगता येणार नाही, बरं पण ठीक विचारून आहे. सांगते मी. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि हं. टॉयलेट घरात आहे का बाहेर आहे? बाहेर आहे. म्हणजे घराच्या मागे आहे. घराच्या बाहेर आहे. ओके. हां. आणि बरं ठीक आहे. आपण विल डिस्कस धिस अबाउट. ओके. आपण चर्चा करू नंतर. चालतं. आणि थँक तुम्ही यू. काय करता मॅडम ॲक्चुअल? मी उमरग्यामध्ये पंचायत समितीला प्रभाग समन्वयक म्हणून कार्यरत आहे सर. अरे वाह! व्हेरी MSRLM गुड. उमेदमध्ये. बचत गटांच्या महिलांची. अच्छा. क्लस्टर कोऑर्डिनेटर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हां. तुमच्या माध्यमातून खूप महिलांचं भलं होईल हां. फक्त ह्या हो सर. गोष्टी थोड्या शिकून घ्या आणि खाली डाउन द लाईन पण त्यांना हा मेसेज पास ऑन करा. ओके हां. सर. आणि उद्देश हा एवढाच आहे आणि कदाचित उमरग्यामध्ये सुद्धा आपला प्रोग्राम होईल हां चांगला. हो ऑफलाईन. सर. आता आपण हां. ऑनलाईन करतोय. फक्त एक काय म्हणता येईल याला कलेक्ट करतोय किंवा एकमेकांशी चर्चा, डिस्कशन, ओळख, परिचय. पण हां. तुमच्या उमरग्यामध्ये जे सगळ्यात चांगलं हॉटेल असेल, त्या हॉटेलमध्ये आपण 50 लोकांचा रेसिडेन्शियल प्रोग्राम करूया. ओके आणि सर. इथं आता जे पण कोणी असतील, हां. उमरग्या व्यतिरिक्त समजा, हां. त्या सगळ्या खेडोपाडी जाऊन हे कार्यक्रम करायचेत. खेडोपाडी म्हणण्यापेक्षा थोडंसं जरी चांगला एरिया असेल, तिथं हॉटेल वगैरे असेल, व्यवस्था असेल, तिथं सुद्धा आपण हे ट्रेनिंग प्रोग्राम करूया. ओके. आमच्या इथं भरपूर म्हणजे आमचे तालुका व्यवस्थापक पण तुमच्या सोबतच आहे म्हणजे नाईक सर आमचे हेड आहेत. अच्छा, अच्छा. हो, हो, हां, हो. ते मग आमचे मग आम्ही सगळी सोय करू सर इकडे. तुम्ही काही टेन्शन नका येस, घेऊ. येस, येस. आणि खरं सांगू तुम्हाला मनुष्य जन्म मिळाला या नात्याने सुद्धा आपलं हे कर्तव्य आहे, की बाकीच्या व्यक्तींबरोबर आपल्याला हे मेसेज शेअर करता येणं गरजेचं आहे. नाईक सर खूप चांगलं काम करतायत तसं. खरंच. हो. त्यांच्यामुळे तर आम्हाला जगदीश सरांचा कॉन्टॅक्ट झाला आणि त्यांच्या जगदीश सरांचा तुमचा कॉन्टॅक्ट झाला असं गुड, झालंय. गुड, गुड. आणि हां. मॅडम तुम्ही निमित्त बनाल कमीत कमी तुमच्या बरोबर जेवढे काही हजारो स्त्रिया असतील, 100 शेकडो असतील, बरं हो. 50-60 असतील, त्या सगळ्यांना इन्कम सोर्स पण मिळेल, प्लस म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या त्या संपन्न पण होतील, आरोग्य पण चांगलं राहील. हां. बरं. ठीक आहे मॅडम. हं. आपण विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ओके सर. येस. अजून कुणाला काही डिस्कस करायचंय का? बरं जनरल आपण डिस्कशन तर करू शकतो कमीत कमी. बरं आतापर्यंत मी जे काही सांगितलं हे कळालं का? येस सर. येस. हे बघा 2 पुस्तकं मी रिकमेंड करीन. हे एक पुस्तक आहे.
काय लिहिलंय? ऑल इज वेल. हां, डॉक्टर स्नेह देसाई. ऑल इज वेल. हां, या पुस्तकात काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, चमत्कारिक दिलेल्या आहेत. माफी खुशी को मुक्त करने की एक कुंजी. माफी खुशी को मुक्त करने की एक कुंजी. याच्यातला एक पॅराग्राफ फक्त वाचून दाखवतो. क्या आप किसी से नाराज हैं क्योंकि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था और क्या आपको लगता है कि वह माफी का अधिकारी नहीं है? कितनी हास्यास्पद बात है कि हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि हम किसी को माफ नहीं करते तो कष्ट हमें होता है। माफी खुशी को मुक्त करने की कुंजी है। माफी खुशी को मुक्त करने की चाबी है। किसी के आपके साथ बुरा करने पर उसे माफ न करना आपको दुख के एक लंबे रास्ते पर ले जाएगा और उस पूरी यात्रा में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार घूम रहे हैं और आपको कमजोर, उलझा हुआ और निराश बनाते जा रहे हैं। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उनके जैसे बनने लगते हैं। जितनी अधिक नफरत हम उनसे करते हैं उतना ही अधिक हम उनके जैसे बनते जाते। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम खुद को एक शुद्ध, असभ्य और हृदयहीन व्यक्ति के रूप में बदल लेते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आप जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो लाल होने लगते हैं और आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नफरत शरीर की प्रत्येक कोशिका सेल में प्रवेश कर लेती है और बीमारी को पनपने और फैलने के लिए आदर्श वातावरण बना देती है। इसीलिए क्षमाशीलता का अभाव बीमारी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। एक कड़वा मन देर सबेर जो कि कड़वाहट की सीमा पर निर्भर करता है, शरीर को कड़वा बना ही देता है। मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है था अथवा आपके बॉस ने आपका अपमान किया। आप कहते हैं कि आप उनसे नफरत करते हैं और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसमें किसका नुकसान होता है? निस्संदेह आपका। वे आप है जो रात को देर तक जागते हुए उनके बारे में कड़वी बातें सोचते रहेंगे और यदि आप उन्हें ज्यादा ही नफरत करते हैं तो वे आपके बुरे सपनों में भी आएंगे। स्वप्नात सुद्धा ह्याच लोकांना आकर्षित कराल जर यांना क्षमा नाही केली तर हृदयात बसवून ठेवाल। मनुष्य के रूप में गलतियां करना हमारे लिए पूर्णतः स्वाभाविक है, लेकिन आज कितने बच्चे अपने माता पिता को माफ करने के लिए तैयार है? कितने बॉयफ्रेंड्स अपने पूर्व गर्लफ्रेंड्स को भुलाने के लिए तैयार है? कितनी पत्नियां अपने पतियों की पुरानी गलतियों को अभी तक दिल में लेकर बैठी है? माफ करना सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हमें माफ करना होगा अपने भले के लिए। किसी को माफ करने के लिए आपको उससे पूरी तरह सहमत होने की आवश्यकता नाहीये. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असू शकतात. त्याचं मत वेगळं, तुमचं मत वेगळं, ठीक आहे. हे मतांमध्ये मनुष्य जेवढे प्रकृती तेवढे व्यक्ती, व्यक्ती तितक्या प्रकृती. त्यांच्याबरोबर आपल्याला सहमत व्हायची आवश्यकता नाही. जो उसने आपके साथ किया नहीं आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसने जो किया वो नैतिकता की दृष्टि से सही है। आपको सिर्फ उसे भूल कर जाने देना है क्योंकि जीवन में कुछ चीजों से छुटकारा पाना आपकी भलाई के लिए होता है। माफ न करने का अर्थ होता है अपने दुख के लिए किसी को दोष देना और कौन कहता है किसी को दोष देना आपको कहीं नहीं ले जाता। ये निश्चित रूप से आपको अस्पताल ले जाता है, हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाईल. चिंता, तणाव, अल्सर, हाय बीपी, पोटातले प्रॉब्लेम, व्यक्तिग्रस्त आणि रात्रि झोप न येणे, इनसोम्निया म्हणतात ज्याला, अनिद्रा रोग, जैसे आपने माफ नहीं किया है, बल्कि यदि आप भूलेंगे नहीं और माफ नहीं करेंगे तो वह आप होंगे जो इनमें से एक या अधिक समस्याओं की चपेट में आ जाएंगे। सर्दियों में क्या हमारे लिए अच्छा होगा यदि हम स्वेटर न पहने और ठंडे मौसम को दोष दे? बाहेर खूप थंडी पडलेली आहे आणि तुम्ही थंडीला दोष देणार का स्वेटर घालणार? क्या गंदी सड़कों के बारे में शिकायत करने से कोई फायदा होगा? यदि हम जूते पहनकर बाहर जाने की बजाय नंगे पाँव ही बाहर निकल जाए
रस्ता खराब आहे तर तुम्ही शूज घाला, चप्पल घाला, सैंडल घाला. त्या चिखलाला दोष देऊन उपयोग नहीं। यदि नहीं तो किसी को अपनी भावनात्मक चोटों के लिए दोष देने से कैसे फायदा हो सकता है? दोष देने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। फायदा होता है अपने जीवन को बदलने की 100% जिम्मेदारी लेने से। और आपके बदलाव शुरू करने पर जो चमत्कार होने लगते हैं, वे आपको विस्मित कर देंगे। आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे। ये सार्वभौमिक कानून है। जब आप उनसे अलग तरह का व्यवहार करने लगेंगे, तो वे भी अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जब आप पहले जैसे नहीं रहे, तो वे कैसे पहले जैसे रह सकते हैं? अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करें। ये जान ले कि आप खुद ही अपने को वहां ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, और कोई नहीं। अंततः हमें अंधेरे से खुशी की ओर कदम बढ़ाने की क्षमता विकसित करनी होगी, और ऐसा तभी संभव है जब हम उन चीजों को जाने दें जो हमें दुख देती है। उतार चढ़ाव तो होंगे ही। किसी का जीवन एक सीधी लकीर की ग्राफ की तरह नहीं होता। हम सब सफलताओं एवं असफलताओं के दौर से गुजरते हैं, और फिर भी अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की कहानी सबसे दुखद है और उनकी समस्याएं सबसे बड़ी है। लेकिन माफ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? उस समय दुखी होना मानव प्रवृत्ति है। जब हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, वह पैसा, प्यार, देखभाल, सहायता, सलाह, आभार, प्रशंसा या सिर्फ एक मुस्कान, कुछ भी हो सकता है, हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम और किसी चीज से नहीं, बल्कि सिर्फ ऊर्जा से बने। आपका प्यार ऊर्जा है, आपकी देखभाल ऊर्जा है, और आपकी नफरत भी ऊर्जा है। जब आप किसी को प्यार की ऊर्जा देते हैं, तो उसे आपके पास 100 गुना होकर लौटना पड़ता है। तो उसी व्यक्ति के पास से या किसी और से, ज्याला तुम्ही मदत केली आहे, तो कदाचित तुम्हाला मदत करेल किंवा नाही, पण तुमच्याकडे असे चॅनल्स आहेत. आणि म्हणून मी बऱ्याच वेळा म्हणतो, एक दरवाजा जर बंद झाला तर घाबरू नका, 10 दरवाजे उघडतात. हा परमेश्वराचा, निसर्गाचा नियम है। यह एक सार्वभौमिक नियम है कि जो ऊर्जा आप उत्सर्जित करते, वह कई गुना बढ़कर आपके पास आ जाएगी। यदि आज नहीं, तो शायद 1 साल बाद, लेकिन वह निश्चित रूप से आपके पास लौट कर आएगी। हम प्रेम भरी बाल्टियां नहीं है जो समय के साथ खाली हो जाएंगी, बल्कि हम प्रेम के महासागर है, असीमित है। इसीलिए चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हुआ हो, हमारे प्यार हमारे पास हमारा प्यार, खुशी, हंसी या कम से कम एक मुस्कुराहट साझा करने का विकल्प तो होता ही है। आप देखेंगे कि जितना अधिक आप बांटते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं। आज से ही दूसरों को देना शुरू कर दे। जो आप अपने जीवन में वापस चाहते हैं, लोगों को उस तरह प्यार करें जिस तरह आप खुद प्यार पाना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में चिंता न करें जो आप जीवन में खो चुके हैं या भविष्य में खो सकते। अंत आपके पास न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, क्योंकि आपका खाता ब्रह्मांड द्वारा प्रबंधित होता है। और लाख रुपए का तथ्य ये है कि ब्रह्मांड कभी गलत नहीं हो सकता, वह कभी छुट्टी पर नहीं जाता। इसलिए जितनी बार आप ऊर्जा बाहर देंगे, आपका खाता अपडेट कर दिया जाएगा। जीवन के जोड़ घटाव समझने के बाद क्या माफी एक आसान काम रह जाती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप माफ किसी और के भले के लिए नहीं, बल्कि खुद के भले के लिए करते हैं। अक्षमाशीलता वो जहर है जो आप हर रोज इस उम्मीद के साथ पीते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। लक्षात आलं? आर यू गेटिंग हो इट? सर. येस सर. येस, येस फार सर. महत्वाचं आहे आणि जे आपण डिस्कस केलं त्याच्याविषयीच हा चॅप्टर आहे, की माफी करणं फार गरजेचं आहे जीवनात. ज्याच्याविषयी कर्स आपण घेऊन बसलो आहे, तो व्यक्ती त्याच्या जीवनात काही बदल नाही घडणार, पण आपण मात्र त्रास करून घेऊ. आणि याच्यासाठी काही 3 उपाय दिलेले आहेत. 3 उपाय. ते मी तुम्हाला इथे सांगतो. 3 किंवा 4 आहेत. सोने जाने से पहले चेतना अवस्था में दिन भर के गुस्से और भावनात्मक घावों को जाने दे. जितका पण राग असेल त्याला थोड्या वेळासाठी विसरून जायचं, क्षमा करायचं. हर शाम को एक नए दिन के आरंभ के रूप में देखे. सोने से पहले, झोपण्यापूर्वी. आता इथं लिहिलंय 10 बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, असं लिहिलंय.
अपनी भलाई और सफलता के लिए कहने का आसान नियम बना ले. आणि मी किती सांगितलं? 108 वेळा. हे दिसतंय का तुम्हाला इथं? झोपण्यापूर्वी 10 वेळा मैं तुम्हें माफ करता हूं असं म्हणायचंय. दिसलं का तुम्हाला हे थोडंसं स्क्रीनवर? जगदीश सर? ओके. अपने सबसे हालिया अनुभव का सामना करें जहां माफ नहीं किया गया था. स्वीकृति भी आपकी मदद कर सकती है. जब आप माफ नहीं कर सकते तो भूल जाए क्योंकि समय आपको स्वस्थ कर देगा. किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखे जिसे माफ करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो. साफ साफ बताइए कि घाव क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या वह अभी भी दर्द देता है और क्या उसे माफ करना मुश्किल है. कल्पना करें कि आप इस मुश्किल को उठाकर ईश्वर को दे रहे, फिर उस पत्र को जला दे और उसकी राख बिखेर दे. अपने दुश्मनों को शुभकामनाएं दे. मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा अभ्यास करने का प्रयास करें. अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों की एक मानसिक सूची बनाएं. एक लिस्ट बनवायची अशा लोकांची ज्यांच्याविषयी तुम्हाला द्वेष, तिरस्कार, घृणा किंवा अपमान किंवा अशा गोष्टी आहेत, समस्या आहे. आणि डोळे बंद करून कल्पना करे की ऊर्जा का एक नकारात्मक कॉर्ड, म्हणजे असा विचार करा की एक कॉर्ड कनेक्ट झालेली आहे त्या लोकांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये, आणि आपको उस व्यक्ति से जोड़ रहा है. त्यांच्याबरोबर ती नकारात्मक निगेटिव्ह एनर्जी कनेक्ट झालेली आहे. आता अब आपको एक गहरी सांस ले और देखिए कि वह कॉर्ड कट रहा है. ती कॉर्ड कट करायची. आप दोनों कोमलतापूर्वक अलग हो रहे हैं. तुम्ही वेगवेगळे होता तथा नकारात्मक ऊर्जा के बंधन को तोड़ रहे हैं. निरंतर ऐसा करते रहे जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आपने इस अनुभव को मुक्त कर दिया है. चुपचाप दोहराए, मैं आजाद हूं. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना की मी आजपासून तुला क्षमा केली, तू तुझ्या प्रगतीसाठी मोकळा आहे. आणि आजपर्यंत मी म्हणत होतो की तू माझ्या दुःखाचं कारण आहे, पण तू नाहीये. माझे संचित कर्म याला कारणीभूत आहेत. और अपने जीवन में आते हुए सुनहरे बदलावों को देखे. हमेशा याद रखे, माफी माफ करने वालों के लिए होती है. म्हणजे ज्याला आपण क्षमा करतो ना, त्याच्यासाठी नाहीये माफी. माफी आपल्यासाठी आहे. ठीक आहे. तर आता हे डॉक्टर स्नेह देसाई यांचे बरेचसे हे चॅप्टर्स आहेत किंवा हे प्रॅक्टिकल बुक आहे. प्रॅक्टिकल जीवनातलं प्रॅक्टिकल आपण जगतोय ते दररोज. आणि त्यांचंच एक दुसरं पुस्तक आहे. वाचता येतंय का? हो सर. हो सर. पाप और पैसा. हा, पुढचं काय? पैसा संबंध है कैसा. संबंध. आप और पैसा संबंध है कैसा. आपण दुसऱ्यांना दोष देतो, परिस्थितीला दोष देतो किंवा अजून बाकी व्यक्तींना दोष देतो. त्यांना दोष देऊन उपयोग नाही. तुम्ही करोडपती आहात ऑलरेडी. आणि हे करण्यासाठी तुम्हाला फक्त तुमच्या चेतनाशक्ती उजागर करायच्या आहेत. कळालं? आर यू गेटिंग इट? हो सर. येस. येस. ओके. पर कालचे जे काही पॉइंट आपण डिस्कस केले ते मनी संदर्भात, त्यातले फक्त 2 पॉइंट आता 2 म्हणण्यापेक्षा 2 गोष्टी असतील. काल आपण एनर्जी विषयी बोललो होतो, बरोबर? इमोशन ही एक एनर्जी आहे, वॉटर ही एक एनर्जी आहे. जशा भावना तुम्ही त्या ऊर्जा त्या पाण्याला द्याल तसं ते पाणी तीर्थामध्ये रूपांतरित होईल किंवा अभिशापमध्ये रूपांतरित होईल. म्हणून मुलांना खाऊ घालताना, घरात जेवण करताना वाद-विवाद, कटकट करत जाऊ नका. स्वयंपाक बनवताना कमीत कमी भगवंताचं नामस्मरण करा. एखादं छान म्युझिक लावा किंवा ज्याच्यात ग्रॅटिट्यूड असेल, आभार असेल. आणि हे जेवण मी माझ्या कुटुंबासाठी, त्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी बनवत आहे असं बोलून ते बनवलं तर त्यात ऊर्जा शक्ती जाईल. जे पाणी मुलांना सर्व्ह करणार आहे त्या पाण्यात सुद्धा प्रेम, आनंद, मौन, शाश्वत सुख, शांती, आरोग्य असं बोलायचं आणि द्यायचं. आजपासून जर तुम्ही वॉटर बॉटल वापरत असाल तर त्या वॉटर बॉटलवर तुम्ही हे लेबल लिहू शकता. क्लॅरिटी, प्रेम किंवा हेल्दी, आय एम हेल्दी, वेल्दी, वाईज, हँडसम, ब्युटिफुल, पॉझिटिव्ह अँड क्रिएटिव्ह थिंकर हे तुम्ही लिहू शकता. आणि ते तसे मीनिंग, तसे अर्थ त्या पाण्यामध्ये उतरायला सुरुवात होतात. चमत्कारिक प्रयोग आहे हा. 1,00,000 रुपये असं जर त्या पाण्यावर लिहिलं, आता बरं ठीक आहे 10,000 पासून सुरुवात करूया. 10,000 रुपीज तर त्या पाण्यामध्ये
त्या गोष्टी येतील. पहिली गोष्ट. आता याच्याशी रिलेटेड अजून एक पॉइंट आहे. आता दुसरी गोष्ट, इम्प्रूव्ह युअर मनी टॉक. हा 11वा पॉइंट आहे. काल आपण 10 पॉइंट डिस्कस केले होते. आणि जर अजून काही नवीन व्यक्ती, कलीग्स, मित्र मंडळी, परिवार, बंधू, भगिनी जॉईन होणार असतील तर हा सेशन मी पुन्हा घेईल. कुठला? पैशांचा. आप और पैसा संबंध है कैसा, किंवा लक्ष्मीपूजन निमित्त आपण म्हणजे आर्थिक संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धी जीवनात आकर्षित करण्यासाठी जे नियम बनवले होते किंवा जे पैशांचे नियम आहेत त्याच्याविषयी आपण सेशन घेऊ. 10 नियम काल आपण डिस्कस केले होते. इनफॅक्ट 9 केले होते. 10-11 राहिलेले आहेत. पण आता त्यातला 11वा नियम फार महत्वाचा आहे. इम्प्रूव्ह युअर मनी टॉक. नेहमी बोलताना आपण काय बोलत आहोत पैशांविषयी, हे पैशांविषयी, हेल्थविषयी, रिलेशन, करिअर, मनी सगळ्यांविषयी जरासं अवेअरनेस ठेवून बोलायचं. अवेअरनेस, जाणीव. उदाहरणार्थ कुणी जर विचारलं, आता हे जनरल टॉक आहेत हां. कुणी जर विचारलं, "काय मोठे लोक, कसे आहात तुम्ही?" तर उत्तर काय येतं? "आम्ही कसले मोठे? तुम्हीच मोठे. आम्ही आपले छोटे, गरीब लोकं." असं ऐकलंय का? येस सर. आणि असंच बोलतात लोकं. येस. आता दुसरा एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. अ, कसं काय? काय विशेष? आमच्याकडं कसलं आलंय विशेष? तुमच्याचकडं विशेष. असं पण तुम्ही ऐकलं असेल. आणि बऱ्याच वेळा कुणाला जर इन्व्हाईट करायचं असेल आपल्या घरी, अहो कधीतरी गरीबाच्या घरी या ना. कधीतरी आमच्या अ, आता मला ते शब्द पण उच्चारण नाही करायचे, पण पाय लागू द्या. पण असं जर कधी कधी ऐकलंय का तुम्ही? अहो, कधीतरी आमच्या राजवाड्यात या, आमच्या राजमहलमध्ये या. ऐकलंय? नाही ऐकलं. राजवाड्यात आपण दरवेळेस म्हणजे स्वतःला गमती-जमतीमध्ये का असेना, की स्वतःला कमी लेखायचा प्रयत्न करतो. पण त्याच्याऐवजी मला काय म्हणायचंय, आजपासून गमती-जमतीतच स्वतःला जरा रिच क्लास, एक करोडपती माइंडसेटचा व्यक्ती असं बनून किंवा अशा पद्धतीने थोडीशी वर्तणूक करा. कालचे जे 10 पॉइंट 9 पॉइंट मी शिकवलेत किंवा सांगितलेले आहेत त्याच्यानुसार आचरण करा. ते पॉइंट फार महत्वाचे आहेत. पण त्याच्या व्यतिरिक्त हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ टॉक, मनी टॉक. पैशांविषयी नेहमी, नेहमी जाणीवपूर्वक अवेअरनेसने बोलायचं. आणि याच्यानंतर मनी ऑडिओ क्लिप एक होती. ती मी तुम्हाला शेअर करेन. ते छोटंसं मेडिटेशन आहे. पण आता अ, साधारण 1 तास आपल्याला झालेला आहे. बरं, आता तुम्ही थोडंसं लिंक करा हां. जर पाण्यामध्ये एवढी ऊर्जा शक्ती असेल, तर भोजनात किती असेल? जेवणात किती असेल? जेवणात पण तेवढीच ऊर्जा शक्ती आहे. आता जेवण 2 पद्धतीचं आहे. एक तेजोमय भोजन, एक निस्तेज भोजन. तेजोमय, ज्याच्याने तुमचं तेज वाढणार आहे. तेजस्वी व्हाल. शरीरामध्ये ऊर्जा शक्ती जास्त मिळेल. बरं, जेवण करण्याचा उद्देश काय? आता हा वन टू वन कम्युनिकेशन करण्याचा सेशन आहे, की ज्यामध्ये मला तुमचा आवाज ऐकायला येईल, की मला चेहरा पाहता येईल किंवा डिस्कस करता येईल. पण काही मर्यादा असल्यामुळे आपण ते करू शकत नाही कदाचित. पण जेवण करण्याचा उद्देश काय? पर्पज काय? का टाईमपास होत नाही म्हणून जेवण करतो? वेळ जात नाही. किचनमध्ये काय, घरात काय करायचं? चला किचनमध्ये काहीतरी बनवूया आणि काहीतरी बनवून देऊया. नवीन-नवीन डिशेस. काय खूप इंटरेस्टिंग काम आहे का ते? म्हणून आपण करतो? काय उद्देश काय जेवण करण्याचा? एनर्जीच. हां. बरं, नवीन लोकांनी बोला जरा कोणीतरी. त्यातल्या त्यात भगिनी वर्ग बोला. जर वेळ असेल तर तुम्ही बोला. जेवण करण्याचा उद्देश काय? का बनवता तुम्ही स्वयंपाक घरात? तुमच्याकडे श्रद्धा भरपूर मॅडम बोला. तुमच्याकडे वेळ भरपूर आहे का? रुपाली मॅडम, सुवर्णा मॅडम, स्वाती मॅडम, रेणुका मॅडम पण असतील इथं. अजून कुणी असतील? अर्चना मॅडम. हे बघा एकदम सिंपल आहे. अनम्यूट करायचं आणि बोलायचं. हॅलो. हां, बोला. हा सर, आपल्याला एनर्जी येण्यासाठी आपण जेवतो ना. हम्म.
बरं, एनर्जी मिळण्यासाठी तुम्हाला कारल्याचा ज्यूस दिला. आज प्रयोग करून बघा घरात. त्यांना म्हणा एनर्जी पाहिजे ना, हे घ्या कारल्याचा ज्यूस आणि प्या. भरपूर ऊर्जा शक्ती मिळेल, एनर्जी मिळेल. पितील का हो ते? नाही नाही पिणार. मग याचा अर्थ काय माहितीये? आपण बरं ठीक आहे. तुमचं उत्तर बरोबर आहे. ऊर्जा शक्ती मिळण्यासाठी जेवण करायला पाहिजे, पण तो पर्पजच आपण विसरलोय. आता आपण ऊर्जा शक्तीसाठी नाही करत जेवण. समोश्यामध्ये कसली ऊर्जा शक्ती आहे? वडापाव, पिझ्झा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड याच्यामध्ये ऊर्जा शक्ती आहे का? तरी पण आपण कंझ्युम करतोच ना? लक्षात आलं तुमच्या? कुठेतरी मिसगाईड झालेलं आहे हे. तर तेजोमय भोजन आणि निस्तेज भोजन हे 2 प्रकार आहेत. एक परमेश्वराने बनवलेलं भोजन, जे ॲज इट इज तुम्ही जर कंझ्युम केलं, तर तुमचे बरेचसे प्रॉब्लेम तसेच सॉल्व्ह होतील. आणि दुसरं भोजन आहे, जे मानव निर्मित अप्राकृतिक शिजवलेलं किंवा जास्त प्रोसेस केलेलं फूड, तर त्याच्यातून तुम्हाला निगेटिव्ह एनर्जी किंवा त्याच्यासाठी जास्त वेळ लागेल. तर ऊर्जेचा विषय निघाला म्हणून मी ही गोष्ट इन्क्लूड करतोय, की तसंच शाकाहार आणि मांसाहार याच्यात सुद्धा फरक आहे. आता बरेचसे लोकं प्रोटीन्स प्रोटीन्स जास्त मिळतील म्हणून नॉन-व्हेज कंझ्युम करतात, नॉन-व्हेज खातात. अहो, पण ते फक्त प्रोटीन्स नाहीये. त्यामध्ये एका प्राण्याचे शिव्या शाप पण आहेत. जो प्राणी मरतोय, तो मरताना ज्या वेदना त्याला होतायत, जे त्रास त्याला होतायत किंवा जी बदला घेण्याची भावना आहे, कारण तो हतबल आहे, निर्बल आहे, निराश आहे, खिन्न आहे, उद्विग्न आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा इम्पॅक्ट त्याच्यावर होत जातो आणि त्या इमोशन ट्रान्सफर होतात. आणि आता आपण इमोशन विषयीच काही डिस्कस केल्यात गोष्टी. तर याचा सुद्धा इम्पॅक्ट आपल्या जीवनात एनर्जीवर पडतो. ठीक आहे. तर इथपर्यंत हे सेशन आज आपण घेऊया. कुणाला काही विचारायचंय अजून? हे बघा, फक्त ह्या एका आहाराविषयी आपलं 1 तासाचं किंवा 2-4 तासाचं लेक्चर होऊ शकतं हां. मी सायंटिफिकली तुम्हाला एक-एक गोष्ट एक्सप्लेन करेन, की मनुष्य हा शाकाहारी आहे किंवा का शाकाहारी आहे. सायन्स, डॉक्टर्स आणि निसर्ग याचं प्रमाण कसं पुरवतं आणि जर तुम्ही हे फॉलो करून पाहिलं फक्त 21 दिवस, ऊर्जा शक्ती वाढलेलीच पाहिजे, तेजस्वी व्हाल, शरीरामध्ये सप्त धातूंचं पोषण होईल. आहार रस जो आहार आपण कंझ्युम करतो या आहारातून रक्त तयार होतं, मांस तयार होतं, मेद तयार होते, अस्थी म्हणजे हाडं, मज्जा, मज्जातंतू, शुक्र पुरुषांमध्ये, रज लेडीजमध्ये, ओजस म्हणजे तेजस्विता. ओजस म्हणजेच इम्युनिटी, रोगप्रतिकारक शक्ती. बरं याच्याविषयी आपण एक सेपरेट सेशन घेऊ, पण आता विषय निघाला म्हणून हे सुद्धा क्लिअर केलं आणि याच्याने 50% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील जर फक्त आहार बदलला तर. डाएट चेंज केलं तर आणि ते कसं करायचं त्याच्याविषयी सुद्धा आपण गाईडन्स घेऊया. एक सेशन घेऊया, डिस्कस करूया. ठीक आहे. कुणाला काही चर्चा करायची, डिस्कस करायचंय स्पेसिफिक? बरं आजचं जे सेशन झालं हे कळालं का तुम्हाला बऱ्यापैकी? याचं रेकॉर्डिंग पण आहे. रेकॉर्डिंग पण मी शेअर करीन हां. रेकॉर्डिंग पण मी शेअर करीन तुम्हाला. तुम्ही पुन्हा पहा. पुन्हा तुमच्या टीम सोबत डिस्कस करा, शेअरिंग करा. हां, प्रत्येकानं थोडं-थोडं बोला. रेकॉर्डिंग पाठव. हां, रेकॉर्डिंग देतो मॅडम. म्हणजे आता जस्ट स्टार्ट केलं होतं. हे रेकॉर्डिंग आहे. पण प्रत्येकाने हे बघा तुम्हाला भविष्यात लीडर बनायचंय, लीडर. नेतृत्व करायचंय आणि आज आपल्याला नेतृत्व करणाऱ्या लोकांची गरज आहे. टीव्ही, सिनेमा, सीरियल पाहणाऱ्यांची आवश्यकता नाहीये. त्याच्याने समाजात परिवर्तन नाही घडणार आहे. पण कमीत कमी तुमच्या परीने एका व्यक्तीच्या जीवनात जरी तुम्ही बदल करू शकलात, एक गोष्ट, एक वाक्य आणि त्यातल्या त्यात म्हणजे आज भगिनी वर्ग जॉइन झालेला आहे, तर यांच्या माध्यमातून घरात सुद्धा परिवर्तन होईल खूप. बरं. कुणाला काय विचारायचंय स्पेसिफिक? मला एक विचारायचं होतं. हां, बोला. सर आपण काहीतरी विकायला गेलो किंवा सेल करायला गेलो, तर त्या पुढच्याने आपल्याला रिजेक्ट केलं, तर येस. आपण हर्ट होतो ना. बरोबर. हर्ट होतो. तर आपण स्वतःची आपण कसं हां, येस. खूप चांगला प्रश्न आहे हा. पण आपण याच्यावर डिस्कस करूया. मी तुम्हाला
याच्याविषयी एक सेपरेट सेशन घेईल मॅडम. आणि मी पहिल्यापासून माझा हा एकच रूल आहे, की कुणाला काही विकण्यापेक्षा महत्वाचं आहे. हे बघा, सेलिंग म्हणजेच हेल्पिंग आहे. सेलिंग म्हणजे काय? हेल्पिंग आहे, हेल्पिंग. आज आपल्या घरात ज्या पण काही वस्तू आहेत, ज्या पण काही टीव्ही आहेत, कॉम्प्युटर आहे, लॅपटॉप आहे, स्पीकर आहे, टी-शर्ट आहे, ज्या पण काही वस्तू आहेत, ह्या वस्तू पर्चेस घड्याळ आहे. या वस्तू पर्चेस करण्याचं कारण काय आहे? हा पेन आहे, डायरी आहे. हे सगळं विकत घेण्याचं कारण काय आहे? कारण एकच आहे. कारण मला माझ्या जीवनात थोडंसं कन्व्हिनियन्स पाहिजे. लाईफमध्ये इझीनेस पाहिजे किंवा कम्फर्टेबल पाहिजे. म्हणून मी हे विकत घेतोय. मी हा पेन विकत नाही घेतलेला आहे. हा पेन जो लिहितो ना, त्याचे जे बेनिफिट आहेत ते मी विकत घेतलेले आहेत. लक्षात आलं. पेन खूप छान आहे, बॉडी खूप छान आहे. पण तो चालतच नाही. म्हणजे लिहिताच येत नाही. काही उपयोग आहे का याचा? घड्याळ ब्रँडेड आहे. टायटनचं आहे. फक्त वर्किंग नाही करत आहे. चुकीचा वेळ दाखवतो. किती दिवस ठेवेल मी हे? नाही ठेवणार. म्हणजे मी याचे बेनिफिट, फायदे विकत घेतलेले आहेत. आता जे रिजेक्शन येतंय ही प्रोसेस आहे. रिजेक्शन ही प्रोसेस आहे, प्रोसेस. आणि ह्या प्रोसेसमधून आपण शिकतो. ओके. तुम्हाला सायकल येते का मॅडम? सायकल चालवता येते का? हो सर, येते. हो. तुम्ही पुस्तक वाचून सायकल शिकलात का? नाही सर. का नाही शिकला? एकदम सिंपल आहे. घरी बाबांना, आईला ज्यांना येत होते किंवा मोठ्या भावाला, त्याला फक्त एवढंच म्हणायचं, "सायकल कशी चालवतात? 2 वाक्यात सांग." आणि त्याने लिहून दिलं. एकदम सिंपल. सायकलवर बसायचं, 2 हँडल पकडायचे, पॅडलवर दोन्ही पाय ठेवायचे आणि पॅडल स्टार्ट करायचे. झालं. सायकल एकदम सिंपल. मग तुम्ही सायकलवर बसलात. पहिल्यांदा सायकलवर बसलात, एक पॅडल मारलात, खाली पडलात आणि तुम्ही रागाने भावाकडे गेलात किंवा वडिलांकडे गेलात आणि त्यांना विचारलं, "अहो, पप्पा मला सांगा ना सायकल कशी चालवतात? तुम्हाला माहिती आहे तरी तुम्ही मला सांगत नाहीये." मग ते तुम्हाला हेच बोलतील, "अरे, मी जे सांगतोय ह्याच पद्धतीने सायकल चालवतात." पण अनुभव, अनुभव, एक्सपिरियन्स मॅटर्स. इथं एक्सपिरियन्स मॅटर करतो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी, नियम, रूल्स फॉलो कराल, त्यावेळेस ऑटोमॅटिक तुम्ही शार्पन होत जाल. त्याच्यासाठी प्रोसेस आहेत, टेक्निक्स आहेत, ट्रेनिंग्ज आहेत, ते सगळं मी तुम्हाला शिकवेन. पण टाईम बिंग एवढं लक्षात ठेवा, की यू आर ऑन द राइट ट्रॅक. आता तुम्ही जे चाललात ना, हे राइट ट्रॅकमध्ये आहात. सक्सेस मिळण्यासाठी एकच गोष्ट आहे, फेल्युअर कडून दुसऱ्या फेल्युअरला जाताना उत्साह कमी नाही होऊ द्यायचा. सेम पॅशन, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी. हे ज्यावेळेस असेल, त्यावेळेस चमत्कार घडतील. आणि स्टेप बाय स्टेप ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. सेलिंगसाठी एक गोष्ट लागते, प्युअर हार्ट. हृदय पवित्र लागतं. ऑटोमॅटिक काही गोष्टी घडतील तुमच्या जीवनात. मी ज्या सांगतोय ह्या गोष्टी, ह्या प्रॅक्टिसेस जर तुम्ही फॉलो केल्या, तर अजून चमत्कारिक बदल घडतील. अ, आपण जास्तीत जास्त सेशन्स घेऊया अजून. सेलिंगसाठी जे सेशन घेणार आहोत, त्यासाठी आपण मे बी मॉर्निंग अवर्स डिस्कस करूया. मी पहाटे 5 वाजता मीटिंग केलेल्या आहेत हां. ओके. पहाटे 5 वाजता केलेल्या आहेत. जर तुम्ही म्हणालात तर मी 3 वाजता पण सेशन घ्यायला तयार आहे. आणि माझा नंबर सेव्ह आहे का तुमच्या सगळ्यांकडे? नाही. माझा नंबर नाही. अच्छा, एक मी इथं टाइप करतो पाहिजे तर. अ, हा माझा नंबर आहे. किंवा जगदीश सर पण शेअर करतील किंवा त्या ग्रुपमध्ये पण, व्हिजन ग्रुपमध्ये पण आहे मी. 9604981669 हा माझा नंबर आहे. जगदीश सर पण शेअर करतील आणि हा नंबर सेव्ह करून ठेवा. आणि दररोज माझं WhatsApp चेक स्टेटस चेक करा. का चेक करा? येस सर. कारण आय स्टार्ट माय डे अर्ली इन द मॉर्निंग 3:40 AM. ब्रह्ममुहूर्तावर आपल्या दिवसाची सुरुवात होणं आवश्यक आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या जीवनात सहज येतील. चमत्कारिक बदल घडतील हां. मी अजून सुरुवात नाही केलेली ॲक्चुअल. आता मी फक्त बेसिक शिकवतोय फक्त. एक बेसिक टीम तयार होईल म्हणून. आणि खेड्यात जास्त काम होणं गरजेचं आहे.
जे पण इंडस्ट्रियलिस्ट आहे, उद्योगपती आहेत, बिझनेसमन आहेत, श्रीमंत लोक आहेत, हे खेड्यातून आलेले आहेत, शहरातून नाही. आणि खेड्यामध्ये तेवढं पोटेन्शियल आहे. खेड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांमध्ये एवढं पोटेन्शियल आहे. आणि मी भेटलेलो आहे अशा मुलांना, अशा त्यांच्यात इतकी एनर्जी, इतके इन्स्पायरेशन आहे. फक्त मार्गदर्शन पाहिजे. मार्गदर्शनाअभावी ते ग्रोथ नाही करू शकत आहेत. एनिवे ओके मॅडम, तुम्ही तुमचा फीडबॅक शेअर केलात. खूप आनंद झाला मला आणि याच्याविषयी आपण डिस्कस करूया. हा टॉपिक पण मी ऑलरेडी आहे, हा लिस्टमध्ये आहे. सेलिंग विषयी आपल्याला डिस्कस करायचंय. तुम्ही असं समजू नका, की सेलिंग फक्त काहीतरी विकायचं असेल म्हणून करायचं नाही. सेलिंग हे प्रत्येकाला करायचंय. तुम्हाला तुमचा वेळ सेल करायचा आहे, वेळ विकायचा आहे. त्यावेळेस तुम्हाला पैसे मिळतील. आज घरात जे पण काही आहे जस्ट बिकॉज तुम्ही काहीतरी सेलिंग करताय म्हणून. लक्षात आलं? हो सर. ओके. ठीक आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? जगदीश सर सारसेकर. हॅलो सर. हां, बोला, बोला. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर माझा काय स्वभाव आहे हां, हे कसं ओळखायचं जाणायचं आपण? बरं. तुमचा स्वभाव खूप मधुर आहे, गोड आहे आणि हं, मदत करणार आहे, कोऑपरेटिव्ह आहेत. हं, हं. तुमचं हृदय पवित्र आहे. हाच तुमचा स्वभाव आहे. कळालं? बरोबर सर. येस. थँक्यू. त्या अर्थी तुम्हाला ही जाणीव झाली किंवा हे विचारावसं वाटलं, त्या हां, अर्थी कुठेतरी इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे, सेल्फ डेव्हलपमेंट करायचंय. तुम्ही मार्ग शोधताय. हां, आज हेच पहिलं रिझन किंवा सिम्प्टम्स आहे. आणि राहिला प्रश्न अजून बाकी काही गोष्टीचे जर काही इम्प्रूव्हमेंट करायचं असेल, तर हां. हे जे आपण होपोनोपोनो ट्रेनिंग करतोय, तुम्ही पहिल्या दिवशी होता का? ज्यावेळेस टीअर्स ऑफ जॉय एक्सपिरियन्स किंवा अश्रू येतील असा आपण प्रयोग केला होता. हो बरोबर सर. माफी होतो. मागितली होती. हो साहेब तुमचं होतो हृदय सर. पवित्र होतंय आता. तुमच्या जीवनात पण बदल घडतील, चांगल्या गोष्टी घडतील. फक्त हं, हं, 108 टाइम्स सकाळ आणि संध्याकाळ प्रामाणिकपणे स्वतःला हे हं, म्हणायचं, आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक यू, आय लव्ह यू. हं. कारण ज्या गोष्टी तुमच्या जीवनात आजूबाजूच्या लोकांमध्ये किंवा मित्रमंडळींमध्ये किंवा कुटुंबामध्ये घडतायत, याला कारणीभूत कोण आहे? आपले कर्म, संचित कर्म आणि ते रिलीज करण्यासाठी किंवा मला हं. स्वतः याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी हाच एक मार्ग आहे सोपा. बरोबर आहे. आणि 7 दिवसात तुम्हाला फायदे किंवा चमत्कार किंवा बदल जाणवायला लागतील हां. चमत्कारिक बदल, साधे-सुधे बदल नाही. तुम्ही कधी एक्स्पेक्ट पण केले नसतील अशा गोष्टी घडतील जीवनात. बरोबर. काही घडलंय का आता एवढ्यात? खूपच आनंद वाटला. मी पहिल्या दिवसाचा जो संस्कार ऐकला मी तुमचा पहिल्या दिवसाचा हां, हां. आईबद्दल माफी हां. मागल्याबद्दल हां, हां. त्याच्याबद्दल म्हणजे खूपच बदल असा हृदय भरून येते. बरं, बरं, बरं. चांगली गोष्ट आहे. आनंद वाटतो एक मनाला. आणि बऱ्याच वेळा असं होतं, की आनंदी होण्यासाठी, उत्साह, हॅपीनेस मिळण्यासाठी आपल्याला वस्तूची आवश्यकता नाहीये. नाही, नाही. अहो, बिना वस्तूचं सुद्धा आपण आनंदी राहू शकतो. पण आपल्या डोक्यात हे एक फिक्स झालेलं आहे, की मला हा पेन मिळाला तर मी आनंदी होईल. मला घड्याळ मिळालं तर मी आनंदी होईल. मला हा कॉम्प्युटर मिळाला तर मी आनंदी होईल. कॉम्प्युटर मिळाल्याने आनंद नाही होणार. याच्याने फक्त कम्फर्टेबल मिळेल. बरोबर आहे. तुम्ही ₹2 च्या पेनाने पण लिहू शकता, ₹500 पेनाने पण लिहू शकता. पण फक्त कम्फर्ट बदलेल. सोन्याचा पेन आहे. परवा मी धनत्रयोदशीला गेलो होतो. काही पर्चेस करायचं होतं. सिल्व्हर आयटम्स तर तिथं मी पाहिले ₹600 चे हां. पेन्स आहेत. म्हणजे होतं तिथं लायब्ररीमध्ये. त्यांनी दाखवले हं, मला शोरूममध्ये किंवा मला काही पर्चेस करायचं होतं. म्हणजे हं. एक चांगला सीझन होता म्हणून मी गेलो होतो. तर तिथं मी पाहिल्या, या हं. जगामध्ये लाखो करोडो रुपयाच्या वस्तू आहेत. बरोबर. म्हणजे मारुती 800 जर घेतली, बंद झाली ती आता. ती 1,00,000 ला मिळणारी कार आणि रोल्स रॉयस जर घेतली तर 3 करोड ला मिळणारी कार. भरपूर आहेत, घेण्यासारखं भरपूर आहे. पण आपली फ्रिक्वेन्सी मॅच करायची आहे. पण आनंद हां, हां. आता विषय काढला म्हणून तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, हं. की घर-दार, गाडी, बंगला, 10 एकर बागायती किंवा 10 तोळे सोनं मिळाल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीला वाटत असेल, की मी आनंदी होईल, तर तो भ्रम आहे. ती चुकीची संकल्पना आहे. पण जर हं. तुम्ही आनंदी असाल, जर तुम्ही
हसतमुख असाल, आनंदी असाल, पॉझिटिव्ह असाल, प्रसन्न असाल, तर घर, दार, गाडी, बंगला, जमीन, जुमला, 10 एकर बागायती, 10 तोळे सोनं सगळं तुमच्याकडे येईल. लक्षात आलं? हा एकदम बेसिक आणि सिंपल फॉर्म्युला आहे. अ पुअर मॅन कॅन बी हॅपी, बट अ हॅपी मॅन कॅनॉट बी पुअर. अ पुअर मॅन, एक गरीब व्यक्ती आनंदी असू शकतो. पण निसर्गाचा नियम आहे, आनंदी व्यक्ती कधीच गरीब राहत नाही. त्याच्याकडे सगळं काही भरभरून येईल. आणि ज्या अर्थी तुम्ही हा प्रश्न विचारताय त्या अर्थी तो अवेअरनेस तुमच्याकडे आलेला आहे आता. अवेअरनेस. आले सर. बरेचसे लोक बेशुद्ध अवस्थेत जीवन जगतायत. उदाहरणार्थ आता जर कुणाला तंबाखू खायची सवय असेल, मिसरी लावायची सवय असेल, तर ते ऑटोमॅटिक खिशात हात जाणार, ती तंबाखू इथे येणार, तो कुणाशी तरी चर्चा करत असणार, बोलत असणार आणि हाताने सगळे ऍक्शन होते आणि असं सगळं काय होतंय आणि ते टाकतंय आणि तो चर्चा करतोय, बोलतोय दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर. हे बेशुद्ध अवस्थेत होतंय. आणि ही जर सवय मोडायची असेल ना, एकदम सिंपल रूल आहे. मी बऱ्याच लोकांच्या ह्या सवयी पण मोडलेल्या आहेत. एकदम सिंपल. फक्त तंबाखू खाताना त्याला म्हणायचं, "त्या तंबाखूकडे बघ आणि त्याला म्हण, ही तंबाखू माझ्यासाठी वाईट आहे. मला 2 मुलं आहेत आणि त्यांच्यासाठी माझं आरोग्य महत्त्वाचं आहे. तरी सुद्धा ह्या तंबाखूमुळे कॅन्सर होऊ शकतो, कर्करोग होऊ शकतो, तोंडाचे विकार होऊ शकतात, हे मला माहिती आहे. तरी पण मी ही तंबाखू खातोय आणि आता मिक्स करा आणि ठेवा." 2 वेळेसच खाऊ शकेल जास्तीत जास्त. तिसऱ्यांदा त्याचं सदसद विवेकबुद्धी त्याला म्हणेल, "अरे मग तू काय मूर्ख आहेस का? जर तुला हे माहिती आहे, की याच्याने तुला त्रास होणार आहे, तुझ्या कुटुंबासाठी, तुझ्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या भविष्यासाठी हे उपयोगी नाहीये, मग तू का करतोयस हे?" ह्या गोष्टी प्रत्येकासाठी लागू पडतात हां, प्रत्येक. मी फक्त एक तंबाखूचं म्हणजे एक पडतात. XYZ सांगितलं. पण प्रत्येक गोष्टीसाठी हे ॲप्लिकेबल होईल. आणि कुठलीही वाईट गोष्ट, वाईट सवय आपण बदलू शकतो. याच्यासाठी पण काही ट्रेनिंग आहेत. त्याच्याविषयी पण मी डिस्कस करेन. आणि तुमच्या हृदयात जर एखाद्या व्यक्तीविषयी दुःख, द्वेष, तिरस्कार असेल, तर त्याच्यातून सुद्धा बाहेर काढण्यासाठी त्या कटू आठवणी जसं कॉम्प्युटरमध्ये, मोबाईलमध्ये एखादी फाईल आपल्याला नको असेल, तर आपण एक सरळ तिथं जातो आणि डिलीट करतो ना बटन. डिलीट. करतो. गाणं डिलीट करायचंय, मेसेज डिलीट करायचा आहे, डिलीट करतो. मग असं काही बटन आहे का हो, जे आपल्या मेमरीमधून डिलीट करता येईल? ती आठवण, ती घटना, तो व्यक्ती? आहे का असं? असं आहे. मी करून देईल. मन आपण नाही, नाही. करतो ते. ती प्रोसेस आहे. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला विसरायचंय, एखाद्या घटनेला विसरायचंय, तर ते आपण करू शकतो. ते पुढच्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये आपण घेऊया NLPमध्ये किंवा बरं. आणि ह्या गोष्टी लागू पडतात हां, तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात. तुम्ही गृहिणी असा किंवा बाहेर जाऊन काम करणारे वर्कर असा किंवा तुम्हाला IAS ऑफिसर बनायचंय किंवा तुम्हाला जे काही अचीव्ह करायचं लाईफमध्ये. सगळ्यांसाठी ह्या टेक्निक्स, ह्या प्रोसेस कारण जीवन कसं जगावं हेच आपल्याला कोणी शिकवलं नाही. जन्म मात्र मिळाला आपल्याला आणि त्यासाठी भगवद्गीतेचा मी रेफरन्स एक दिला होता तुम्हाला. यामध्ये पण ह्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने दिलेल्या आहेत. ठीक आहे. अजून तुमच्या जीवनात चांगल्या गोष्टी घडतील आणि ह्या 108 टाइम्स होपोनोपोनो हे प्रॅक्टिस करत राहावा. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, त्या डॉक्टरांनी कितीतरी वेड्यांना, ज्यांचं क्रिमिनल गुन्हेगारी बॅकग्राऊंड होतं, त्यांना क्युअर केलं. न बोलता, न औषध देता आणि ती फॅसिलिटी पण बंद झाली. ते हॉस्पिटल पण बंद झालं. जर तुमच्या जीवनात ही माहिती तुम्हाला वेळेवर कळते, तर तुम्ही किती चमत्कार कराल. काय करता तुम्ही बाय प्रोफेशन? काय आहे तुमचा बिझनेस? मी सध्या हेच डिएक्शन अच्छा. बरं, बरं. डिएक्शन प्रॉडक्ट विकतो आणि सध्या आईच्या सेवेमध्ये आहे सध्या मी. बरं, बरं, आईचा बरं. पायाला फ्रॅक्चर झालेला आहे. ओके, ओके. जसं वेळ मिळेल तसा मी थोडंसं बरं, बरं. बाहेर डिएक्शनची सेलिंग करतो. ठीक आहे. आपण डिस्कस करू याच्याविषयी अजून. मी तुम्हाला जेवढं माझ्याने होईल तेवढं मदत करेन. आणि रिझल्ट ओरिएंटेड असतील ना, तुमचं लाईफ बदलेल. 180 डिग्री Thank चेंज होईल. आज तुम्ही जसे आहात तसं हं, 180% ऑपोझिट, पॉझिटिव्ह, सकारात्मक, हं. संपन्न, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धी सगळं काही असेल. थँक यू ठीक सर. आहे. मला आनंद झाला. तुम्ही कम्युनिकेशन केलं, शेअरिंग केलं, चर्चा केली. ओके. थँक बरं अजून कुणाला काही शेअरिंग करायचंय? आणि कसं आहे तुम्ही बोलल्यानंतर अजून काही लोकांना सुद्धा त्याचा उपयोग होईल.
बरं, नाईक सर बाहेर आहेत कुठेतरी. कमलाकर पाटील सर किंवा भास्कर पाटील आहेतच आणि सुवर्णा भास्कर सर मॅडम. बोलत होते. सुवर्णा मॅडम त्यांनी बोललात ना मगाशी. आणि हे विश्वंभर. रोहित महाजन पण आहेत. तुम्हाला काही बोलायचंय का? बरं 1 मिनिटात एका वाक्यात फक्त येस, नो काहीतरी बोला. नो सर. हां. सेशन समजला, कळालं? हो, हो. मला ते रेकॉर्डिंग पाहिजे होतं फक्त. हो, हो. परवाचं. मिळेल, मिळेल. हां. परवाचं नाही, आजचं मिळेल हां. आजचं. ओके सर. हो, हो. आणि आता इथून पुढे ह्या फॅसिलिटी पण मी अवेलेबल केलेल्या आहेत. हो. पूर्वी फक्त 40 मिनिटं हे होतं. याच्या फॅसिलिटी अवेलेबल होत्या Zoomच्या फ्रीमध्ये. मग ते पर्चेस केलं हे सॉफ्टवेअर आता किंवा त्यांच्या सर्व्हिसेस पेड सर्व्हिसेस आहेत ह्या. म्हणून आपलं सेशन 1 तासभर चालतंय आता अनइंटरप्टेड. कारण एका वाक्याने कोणाचं तरी जीवन बदलू शकतं. फक्त एक वाक्य जे टच झालं हार्टला, लाईफ चेंज होईल. तर त्यात इंटरप्शन नको म्हणून मी हे पर्चेस केलेलं आहे. ओके, हे रेकॉर्डिंग मिळेल. ओके. थँक यू सर. पण ह्या प्रॅक्टिसेस करायच्या आहेत हां, हो, 108 हो. टाइम्स. हो, हो. 108 टाइम्स करणं आवश्यक आहे. हो. सकाळ, संध्याकाळ. सुवर्ण मॅडम, स्वाती मॅडम झाले का बोलणं यांचं? खोटे मॅडम बोला तुम्ही थोडं. हॅलो सर. हां, हॅलो मॅडम. हां. सेशन छान होतं, चांगलं होतं आणि बरं, थँक यू. रेकॉर्डिंग पाहिजे सर. हो, हो. रेकॉर्डिंग मिळेल तुम्हाला. हां. आणि अजून काही डिस्कशन किंवा काही चर्चा करायची असेल त्याच्याविषयी पण आपण डिस्कस करूया आणि मे बी अर्ली हो. मॉर्निंगला पण सेशन चालू करूया. हो सर. चालेल. पहाटेचं 3चं पण चालू करा सर, आम्ही जॉइन होतो त्याला. 3ला जर चालू केलं तर तुम्ही योगी बनाल. हो, हो. म्हणजे असे जॉइन योगी बनाल की ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवाल ना त्याचं पण जीवन बदलून जाईल. हो सर. ब्रह्ममुहूर्ताचे साधक बनाल तुम्ही. हो सर. चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही काय करता मॅडम? हां. मी पण उमेदमध्ये एम-एस-आर-एल मध्ये काम करते सर. सेलिफ मॅनेजर म्हणून काम करते तुरुरी प्रभागासाठी. अरे वाह! 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 फार मोठमोठे लोकं जॉइन झालेले आहेत हां. हां. चांगलं आहे. व्हेरी गुड. आणि सर देवकर मॅडम घेत होत्या ना 5ला, तर हां. कंटिन्यू पहिली व्यक्ती ह्या मॅडम होत्या पहिले जॉइन होणाऱ्या. बरं, बरं, बरं. मॅडमच्या नंतर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे अशा लोकांची आज आवश्यकता आहे समाजाला पण. आणि तुम्हाला सांगतो हे डिव्हाइन प्लॅनिंग आहे. दैवी योजना आहे म्हणून ह्या गोष्टी जुळून आलेल्या आहेत हां. अ, बरेच काही गोष्टी आहेत ज्या मी हे करेन. आता उदाहरणार्थ ठीक आहे आपण क्लोज करू आता. हो. पण हे दिसतंय का तुम्हाला? हो सर. हां. तर हे वेगवेगळे दिसतंय. कोर्सेस आहेत. हे डिस्कशन आहेत किंवा ट्रेनिंग्ज आहेत, ज्या मी गोष्टी शिकून आलेलो आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये परिवर्तन घडवतील. आणि फक्त जस्ट इमॅजिन करा तुमच्या माध्यमातून कमीत कमी 5 ते 10 लोकांना जॉइन करण्याचा प्रयत्न करा. विद्यार्थ्यांना, गरीब विद्यार्थ्यांना आणा, तरुणांना आणा, तरुणींना आणा, की ज्यांना याच्यात थोडंसं सामील होता येईल आणि हे नॉलेज फक्त गेस करता येतील. त्यांनी त्यांच्या हो. जीवनात काय करायचंय लेट देम डिसाईड. त्यांना ठरवू द्या. पण आपल्याला फक्त त्यांना एका प्लॅटफॉर्मला आणायचंय. एक म्हणजे जीवनशैली ज्याला म्हणतो किंवा एक सुजाण नागरिक ज्याला म्हणता येईल. आज फक्त 12 हां. लोक आहेत. पण नंतर इथं हजारो लोकं येतील हां. हजारो लोकांसाठी सेशन घ्यावे लागतील हे. आणि विचार करा वातावरण कसं परिवर्तित होईल. ठीक आहे. चालेल. तर तुम्ही सर्वांनी याच्यात पार्टिसिपेट केलं त्यासाठी मी सर्वांचा मनःपूर्वक आभारी आहे. परमेश्वराने ही मला संधी दिली सेवेची त्यासाठी मी भगवंताचा खूप आभारी आहे. आणि तुमच्या सर्वांसाठी मला हीच प्रार्थना करावीशी वाटते, की सूर्याचं पहिलं तेजस्वी किरण तुमच्या चेहऱ्यावर पडावं. तुमचा चेहरा तेजस्वी, हसतमुख असावा. तुमच्या कुटुंबामध्ये भरभराट व्हावी आणि तुमच्या जीवनात सुख, शांती, आनंद, ऐश्वर्य, धनसंपत्ती, आरोग्य, प्रेम, शाश्वत सुख, शांती तुम्हाला भरभरून मिळावी. धन्यवाद. थँक यू.
आणि पुढची मीटिंग Thank- आपण डिस्कस करूया परत कधी मिळेल तसं. ओके. थँक्यू व्हेरी थँक्यू मच. सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू.